International Rescue Committee. Storytime Initiative. For Ukrainian kids living in America and elsewhere. Привіт! Мене звати Ельміра. І сьогодні ми будемо читати книжечку автора Yangsook Choi «Скляночка з іменами». Hello, my name is Elmira, and today we will be reading a book by Yangsook Choi, The Name Jar. The Name Jar by Yangsook Choi. Скляночка з іменами. Yangsook Choi. For Sun and Lee, my mother, and thanks to Tracy and Michelle. Присвячується Sun and Lee, моїй матері, окрема подяка Трейсі та Мішель. Through the school bus window, Unha looked out at the strange buildings and houses on the way to her new school. It was her first day, and she was both nervous and excited. Крізь вікно шкільного автобуса Юнгей роздивлялася дивні будівлі та доми на шляху до своєї нової школи. Це був її перший день, і вона одночасно була і знервованою, і схвильованою. She fingered the little block of wood in her pocket and remembered leaving her grandmother at the airport in Korea. Her grandmother had wiped away Unhei's tears and handed her an ink pad and a small red satin pouch. "Your name is inside," she had said. "My name?" Unha had wondered. Again she took out the red pouch to look at the wooden block with her name carved in it. As she ran her finger along the grooves and ridges of the Korean characters, she pictured her grandmother's smile. Вона доторкнулася пальчиком до маленького шматочка дерева в своїй кишені та пригадала, як розлучалася зі своєю бабусею в аеропорту Кореї. Бабуся витирала сльози з обличчя Унгей та передала їй чорнильну подушечку разом з маленьким червоним атласним мішечком. «Всередині твоє ім'я», – сказала бабуся. «Моє ім'я?» – здивувалася тоді Унгей. І знову вона дістала червоний мішечок, щоб подивитися на шматочок дерева, на якому було вирізблене її ім'я. Проводячи пальчиком по контурам корейських літер, вона уявляла собі бабусину посмішку. "Is that thing for show and tell?" a boy asked Unhei, surprising her. Unhei looked up and small kids leaned over. "No, it's mine," Unhei answered, quickly putting the pouch back in her pocket. "Are you new here? What's your name?" a girl asked. "Unhei," said Unhei. "Unhei?" the girl asked, scrunching up her face. Unhei," some kids chanted. No, Unhei corrected. It's spelled U-N-H-E-I. It's pronounced Yoon-hei. "Oh, it's you-hei," the boy said. "Like you, hey. What about hey you?" Just then the bus pulled up to the school and the doors opened. Unhei hurried to get off. "You, hey, bye-bye," the kids yelled as she left. Unhei felt herself blush. «Це твоя штука для того, щоб похизуватися?» – якийсь хлопчик запитав Унхей, здивувавши її. Унхей підняла голову в той час, як все більше дітей перехилилися до неї, щоб подивитися. «Ні, це моє ім'я», – відповіла Унхей, хутенько ховаючи свій мішечок у кишеню. «Ти тут новенька? Як тебе звати?» – запитала дівчинка. «Унхей», – відповіла Унхей. «Уней?» – перепитала дівчинка, зморщивши обличчя. Уней, деякі діти почали підспівувати. Ні, виправила їх Унхей. Це пишеться Ю-Н-Х-Е-Й, а вимовляється Унхей. «А, значить Ю-гей», – сказав хлопчик. «Це як Ю-гей. А як на рахунок гей-ю?» Якраз в той самий момент автобус під'їхав до школи і його двері відчинилися. Унхей чимдуж поспішила вийти з нього. «Прощавай, Югей!» – закричали діти, коли вона виходила. Обличчя Юнгей зробилося червоним від сорому. Unha stood in the doorway of her new and noisy classroom. She was relieved that the kids on the bus had gone to other rooms, but her face still felt red.
Aren't you going in? Asked a curly-haired boy with lots of dots on his face. You are the new girl, right? He asked cheerfully. Eun-hye nodded, and before she could walk away, the boy took her hand and pulled her through the door. Here is the new girl, he announced so loudly that the teacher, Mr. Kokotos, almost dropped his glasses. Mr. Kokotos thanked him and greeted Eun-hye. Please welcome our newest student, he said to the class. She and her family just arrived from Korea last week. Eun-hye smiled broadly and tried not to show her nervousness. What's your name? Someone shouted. Eun-hye pictured the kids on the bus. I haven't picked one yet, she told the class, but I'll let you know by next week. As Mr. Kokotos showed her to her desk, she felt many round, curious eyes on her. Why doesn't she have a name? She heard someone whisper. Maybe she robbed a bank in Korea and needs a new identity, a boy replied. Eun-hye стояла посеред входу до свого нового і шумного класу, не наважуючись зайти. Справжнім полегшенням для неї стало те, що діти з автобуса розійшлися по іншим класам, але відчувалося, що обличчя в неї все ще залишалося червоним. «Ти хіба не збираєшся заходити?» – запитав у неї кучерявий хлопчик з багатьма веснушками на обличчі. «Ти, мабуть, наша новенька?» – запитав він бадьоро. Eun-hye кивнула. І перед тим, як вона змогла піти геть, хлопчик взяв її за руку і втягнув її за собою крізь двері класу. «Ось наша нова учениця!» – оголосив він так голосно, що у вчителя, пана Кокотоса, ледь не злетіли окуляри. Пан Кокотос подякував хлопчику та привітався з Eun-hye. «Будь ласка, привітайте нашу нову ученицю», – звернувся вчитель до класу. Вона з сім'єю лише минулого тижня прилетіла з Кореї. Eun-hye широко посміхнулася, намагаючись приховати свою схвильованість. «Як тебе звати?» – викрикнув хтось із класу. Eun-hye одразу уявила собі дітей з того автобуса. Я поки що не обрала ім'я для себе», – сказала вона класу, «але обов'язково зроблю це до наступного тижня і вам повідомлю». Коли пан Кокотос проводжав її до нової парти, вона відчула на собі багато зацікавлених та широко розплющених очей дітей. «Чому в неї немає імені?» – почула вона, як хтось шепотів. «Можливо, вона пограбувала банк в Кореї і тепер потребує нової особистості», – відповів якийсь хлопчик. On the bus home, nobody teased her, but Eun-hye kept thinking about her name. How was school, Eun-hye? Her mother asked when she walked in. Did you understand the teacher? Eun-hye simply nodded. She unpacked her school bag and set the red pouch by a photograph of her grandma. I'm glad you are learning English well, her mother said. You must study hard, behave nicely and get good grades to show that you are a good Korean. I will, replied Eun-hye. But I think I would like my own American name, she said quickly. Her mother looked at her with surprise. Why? Eun-hye is a beautiful name. Your grandma and I went to a name master for it. But it's so hard to pronounce, Eun-hye complained. I don't want to be different from all the American kids. You are different, Eun-hye, her mother said. That's a good thing. Eun-hye just wrinkled her nose. Дорогою додому ніхто більше не дразнив Eun-hye в автобусі, але вона продовжувала обдумувати своє ім'я. «Як школа, Eun-hye?» – запитала її мама, коли вона увійшла. «Ти все розуміла, що говорив учитель?» Eun-hye просто кивнула. Вона розпакувала свою шкільну сумку та поставила червоний мішечок біля фотографії своєї бабусі. «Я рада, що в тебе гарно виходить вчити англійську», – сказала її мама. «Ти повинна наполегливо вчитися, гарно себе поводити, отримувати хороші оцінки, щоб показати, що ти гарна корейська дівчинка». «Я буду все це робити», – відповіла Eun-hye, «але мені здається, я хотіла б отримати власне американське ім'я», – випалила вона швидко. Мама поглянула на дівчинку зі здивуванням. «Навіщо? Eun-hye – прекрасне ім'я. Твоя бабуся та я спеціально ходили по нього до знавця імен». «Але його так важко вимовляти», – пожалілася Eun-hye. «Я не хочу відрізнятися від всіх інших американських дітей». «Але ти насправді від них відрізняєшся, Eun-hye. І це добре, що так». Eun-hye лише наморщила свого носика. Later that day, Eun-hye and her mother went to grocery shopping in their new neighborhood.
They passed Fadil's Falafel, Tony's Pizza, and Dot's Deli. A big graffiti-printed garbage truck roared like a lion as it took off down the street. Nothing sounded or looked familiar until they got to Kim's Market. The sign was both in English and Korean. Her mother picked up cabbage to make kimchi, Korean-style spicy pickled cabbage, and other vegetables and meat. She also found some seaweed, Unhei's favorite, for soup. It made Unhei smile. Just because we moved to America, her mother said, doesn't mean we stop eating Korean food. Пізніше того дня Юнхей разом з мамою пішли в продуктовий магазин в своєму новому районі. Вони проходили повз фалафелі Фаділа, піцу Тоні та делікатеси Дота. Величезний, розмальований графіті сміттєвоз проривів наче тигр, коли проїжджав вниз по вулиці. Нічого з побаченого навколо не звучало і не виглядало звичним для Юнхей, аж до того часу, поки вони не підійшли до ринку Кіма. Вивіска тут була як англійською, так і корейською мовами. Мама Юнхей вибрала капусту, щоб зробити кімчі, гостру корейську квашену капусту, а також інші овочі та м'ясо. Крім цього, вона знайшла певні морські водорості, улюблену їжу Юнхей, для супу. Це заставило Юнхей посміхнутися. Наш переїзд в Америку зовсім не означає, що ми повинні перестати куштувати корейську їжу, сказала мама. At the checkout counter, a friendly man smiled at Unhei. Helping your mother with the shopping? He asked. Unhei nodded. I am Mr. Kim, he said. And what is your name? Unhei, she answered. Ah, what a beautiful name, he said. Doesn't it mean grace? Unhei nodded again. My mother and my grandmother went to a name master for it, she told him. A graceful name for a graceful girl, Mr. Kim said as he put the groceries into bags. Welcome to the neighborhood, Unhei. That evening, Unhei stood in front of the bathroom mirror. Hi, my name is Amanda, she said cheerfully. Then she wrinkled her nose. Hi, my name is Laura. Maybe not. The smile turned down. Nothing sounded right. Nothing felt right. I don't think American kids will like me, she worried as she began to brush her teeth. Mania it juicy, she said to the mirror with her mouth full of toothpaste. На касі доброзичливий чоловік посміхнувся до Юнхей. «Допомагаєш матусі з покупками?» – запитав він. Унхей ствердно кивнула. «Мене звати пан Кім», – сказав чоловік. «А як звати тебе?» «Унхей», – відповіла вона. «О, яке чудове ім'я», – сказав чоловік. «Хіба воно не означає грація?» Унхей знову ствердно кивнула. «Моя мама та бабуся спеціально ходили по нього до знавця імен», – розповіла вона йому. «Витончене ім'я для граційної дівчинки», – сказав пан Кім, складаючи їхні покупки в сумки. «Ласкаво просимо в наш район, Унхей». Того вечора Унхей стояла перед дзеркалом у ванній кімнаті. «Привіт, мене звати Аманда», – весело сказала вона, але потім зморщила свого носика. «Привіт, мене звати Лаура». Можливо, ні. Посмішка зникла з її обличчя. Жодне ім'я не звучало підходящим. Жодне ім'я не відчувалося підходящим. «Не думаю, що я подобатимусь американським дітям», – непокоїлася вона, коли починала чистити зубки. Мене Сузі», – сказала вона наостанок з повним ротом зубної пасти. The next morning when Unhei arrived at school, she found a glass jar on her desk with some pieces of paper in it. Unhei took one out and read it aloud. Daisy. That's my baby sister's nickname, but she said you can use it if you want, said Cindy, who sat next to her. Unhei took out the rest of the paper. Tamala, she read. I got it from a storybook, said Nate. She was smart and brave. Unhei nodded and unfolded another piece. Wednesday. Yeah, you came here on Wednesday, said Ralph. Thank you for your help, a smile spread over Unhei's face. Ralph said quickly.
We will put more names in. You can pick whatever you like, or pick them all, and you'll have the longest name in history. Наступного ранку, коли Юнхей приїхала до школи, на своїй парті вона знайшла скляну банку, в якій містилися деякі шматочки паперу. Юнхей витягнула один з таких шматочків і вголос прочитала напис на ньому. Дейзі. Це прізвисько моєї маленької сестрички, але вона сказала, що ти можеш його використовувати, якщо захочеш, сказала Сінді, дівчинка, що сиділа поруч з Юнхей. Юнхей витягнула решту шматочків паперу з банки. Тамела, прочитала вона. Я знайшов це ім'я в одній книжці, сказав Нейт. Вона була дуже розумною та сміливою. Юнхей кивнула та розгорнула черговий шматочок паперу. Венсді? Так, ти прийшла до нас в середу, сказав Ральф. Спасибі вам за вашу допомогу, обличчя Юнхей розплелося у широкій посмішці. Ральф хутенько сказав, ми наповнимо склянку новими іменами, і ти зможеш вибрати ім'я, яке тобі сподобається. Або вибрати їх всі, і тоді ти матимеш найдовше ім'я в історії. At 3 o'clock, the bell rang for the end of the school day. Unhei looked out the window and saw it was sprinkling. It's the same rain, she thought, but in a different place. She watched other kids living in groups. Hey, a familiar voice called out to her. Unhei turned around to see the curly-haired boy again. I'm Choi, he said, and you? Don't you have any name? Unhei thought for a moment. Well, I can show you, she said, and took out the small red pouch. She pressed the wooden block on the ink pad and then stamped it on a piece of paper. This is my name stamp, she said. My grandma gave it to me. In Korea, I can use it as a signature when I open a bank account or write a letter. And whenever I miss my grandma, I use it to fill a piece of paper. Want to try it? She offered the stamp to Choi and he carefully inked the stamp and pressed it hard on the paper. The red characters gleamed against the whiteness. Wow, that's beautiful, Choi said. Can I keep the paper? Sure, Unhei said, and then the two of them shared her umbrella as they walked to the school bus. О 3 годині пополудні продзвонив дзвінок, сповіщаючи про закінчення шкільних занять. Унхей виглянула у вікно і побачила невеликий дощик. Це такий самий дощик, але в іншому місці, подумала вона. Вона дивилася, як інші дітки залишали клас групками. «Ей!» – гукнув її знайомий голос. Юнхей розвернулася і знову побачила кучерявого хлопчика. «Мене звати Чой», – сказав він. «А тебе? Невже в тебе немає жодного імені?» Юнхей на хвилинку задумалася. «Ну, давай я тобі покажу», – сказала вона і витягнула свій маленький червоний мішечок. Спочатку вона макнула дерев'яний шматок до чорнильниці, а потім відтиснула його на шматочку паперу. «Це печатка мого імені», – сказала вона. «Її подарувала мені моя бабуся. В Кореї таку печатку можна використовувати як підпис, коли відкривають банківський рахунок або пишуть листа. А ще, коли я сумую за своєю бабусею, я використовую її, щоб заповнити який-небудь папірець. Хочеш спробувати?» Вона запропонувала свою печатку Чой. Він обережно обмочив її в чорнильниці, а потім міцно притиснув до паперу. Червоні літери яскраво засвітилися на фоні білого паперу. «Вау, це дуже гарно», – сказав Чой. «Можна я залишу цей папірець собі?» «Звісно», – відповіла Юнхей. Після цього вони разом пішли до шкільного автобуса під парасолькою Юнхей. Every day the jar got fuller with more names, and Unhei read them all. She found a few names she liked. Miranda, Stella, Avery. They sounded interesting. I hope you choose the name I put in, Marco told her at snack time. I've put in 3 more, said Ralph. Madison, Park, and Lex. They are my favorite street names. Maybe you should close your eyes and draw a name, Rosie suggested. Ralph frowned. That's silly. What if she doesn't like the name she draws? Well, we didn't get to choose our names when we were born, did we? Rosie argued.
Everyone thought about this. Кожного наступного дня скляна банка поповнювалася все новими іменами, і Унхей всіх їх читала. Вона навіть знайшла декілька імен, які їй сподобалися: Міранда, Стелла, Ейвері. Вони цікаво звучали. «Я сподіваюся, що ти обереш ім'я, яке я туди поставив», – сказав їй Марко під час перерви. «Я поставив туди ще 3 додаткових імені», – сказав Ральф. «Медісон, Парк та Лекс. Це мої улюблені назви вулиць». «Можливо, тобі варто заплющити очі та витягнути ім'я наугад», – запропонувала Роузі. Ральф нахнюпився. «Це безглузда ідея, а що коли їй не сподобається ім'я, яке вона таким чином витягне?» «Ну, ми ж не обирали свої імена, коли народилися, чи не так?» – заперечила Роузі. Кожен задумався над цим. When Eun-hye got home from school that day, her little brother ran to give her a letter. It was from her grandma. She opened it quickly. It said, "To my Eun-hye, I hope you are enjoying your new school and new friends. Be sure to help your mother and your little brother. Here, the moon is up, but there, the sun is up. No matter how far apart we are and no matter how different America is from Korea, you'll always be my Eun-hye, your grandma forever." Eun-hye took out her wooden stamp and filled a paper with it. She thought for a long time in front of the bathroom mirror. Коли Юнхей повернулася додому того дня, її менший братик підбіг до неї, щоб віддати їй листа. Це був лист від бабусі. Вона хутенько його відкрила і прочитала там таке: «Моїй Юнхей, я сподіваюся, що тобі подобається твоя нова школа та нові друзі. Будь ласка, допомагай своїй мамі та молодшому братику. В нас тут сходить місяць, а у вас там сходить сонечко. Але неважливо, наскільки далеко ми знаходимося один від одного. Неважливо, наскільки Америка відрізняється від Кореї. Ти завжди залишатимешся моєю Юнхей. Назавжди твоя бабуся». Юнхей взяла свою дерев'яну печатку та заповнила нею листок паперу. Вона надовго задумалася, стоячи перед дзеркалом ванної кімнати. On Saturday, Eun-hye walked to Mr. Kim's store. Mr. Kim was helping a customer, but he looked up and greeted her. "Hi, Eun-hye." "Hello, Mr. Kim." Eun-hye replied. She felt as if she was back in her old neighborhood in Korea. "Hey," said the customer, turning around. It was Choi. "Your name is Eun-hye?" He asked her with his eyes open wide. Eun-hye looked quickly at Mr. Kim, then turned to Choi. She nodded slowly. "Yes, it's pronounced Eun-hye." "And it means grace," Mr. Kim added. "Eun-hye," Choi said slowly and this time perfectly. It made Eun-hye smile. "I'll have it ready for you tomorrow," said Mr. Kim to Choi. "Thank you, Mr. Kim. See you Monday, Eun-hye," Choi said to her. He left before she could ask him why he was at the store. В суботу Юнхей пішла до крамниці пана Кіма. Він якраз допомагав одному зі своїх клієнтів, але підняв голову і привітався з Юнхей. «Привіт, Юнхей!» «Добрий день, пане Кім», – відповіла вона. Вона почувала себе так, ніби опинилася у своєму старому районі в Кореї. «Привіт», – сказав клієнт, з яким порався пан Кім, повертаючись до Юнхей. Це був Чой. «Твоє ім'я Юнхей?» – запитав він у неї з широко розплющеними очима. Юнхей швидко зиркнула на пана Кіма і повернулася до Чой. Вона повільно кивнула. «Так, воно вимовляється Юнхей. І означає воно грація», – додав пан Кім. «Юнхей», – повторив Чой повільно і цього разу правильно. Це заставило Юнхей посміхнутися. «В мене все буде готове для тебе завтра», – звернувся пан Кім до Чой. «Спасибі, пане Кім. Побачимось у понеділок, Юнхей», – сказав Чой. І він вийшов з крамниці до того, як вона встигла запитати його про мету його візиту. On Monday, Eun-hye came to class early to look at the names one last time. But the jar wasn't on her desk. Instead, there was just a single piece of paper with a name on it.
Unhei slipped it in her pocket. "Where is your name jar?" Ralph asked as soon as he saw it was gone. "I don't know," Unhei said. "It wasn't on Mr. Kokotus's desk or on any other desk, and it wasn't on any of the counters or any of the shelves. As the other kids arrived, they helped look. Soon Mr. Kokotus came in and Ralph shouted at him, 'The name jar is gone, the jar with all the names in it.' 'Gone?' Mr. Kokotus replied. With a look of concern, he asked Unhei, 'Did you get a chance to read all the names?' Unhei nodded. She took a breath. 'I'm ready to introduce myself,' she said. У понеділок Юнгей зайшла в клас раніше, щоб подивитися на імена у склянці ще один останній раз. Але склянки не було на її парті. Натомість там був лише один єдиний шматочок паперу. Шматочок паперу, на якому було написано одне єдине ім'я. Унхей заховала його в кишені. «А де твоя скляночка з іменами?» – поцікавився Ральф, як тільки побачив, що її не було на звичному місці. «Я не знаю», – відповіла Унхей. Скляночки не було на парті вчителя Кокотуса чи на будь-якій іншій парті. Її також не виявилося на тумбочках та на полицях. По мірі того, як в клас заходили інші діти, вони всі долучалися до пошуку зниклої склянки. Незабаром в клас зайшов пан Кокотус, і Ральф крикнув йому: «Зникла скляночка з іменами! Скляночка зі всіма іменами в ній!» «Зникла?» – відповів пан Кокотус. Зі стурбованим виглядом він запитав Унхей: «А ти встигла прочитати всі імена, що там знаходилися?» Унхей ствердно кивнула. Вона перевела подих і сказала: «Я готова відрекомендувати себе». Unhei wrote her name in both English and Korean on the chalkboard. "I like the beautiful names and funny names you thought of for me," she told the class. "But I realized that I like my name best, so I chose it again." Korean names mean something. Unhei means grace. "Grace, Grace, Unhei," shouted Ralph. Everyone tried to say it. "Unhei, Unyi, Unhei." Unhei said her name again slowly and clearly. Soon the kids began to say it better, even Mr. Kokotus. They applauded Unhei's choice. "I was named after a flower," Rosie whispered to Unhei. "Lots of American names have meanings too," Mr. Kokotus reminded everyone. When the class was dismissed, Unhei heard her new friends say goodbye. "Bye, Unhei, see you tomorrow, goodbye, Unhei." Unhei said goodbye and then looked around for Choi, but he was already gone. Унхей написала своє ім'я англійською та корейською мовами на класній дошці. «Мені дуже сподобалися чудові і смішні імена, які ви мені придумали», – звернулася вона до класу. «Але я усвідомила, що найбільше мені подобається моє власне ім'я, тому я знову обрала його». Корейські імена завжди щось означають. Унхей означає «грація». «Грація, грація, інхє!» – закричав Ральф. Кожен спробував вимовити нове для них ім'я. «Інхаe», «Ун'ї», «Унхаe». Унхей ще раз дуже повільно та чітко вимовила своє ім'я. Незабаром діти почали вимовляти його все краще. Навіть пан Кокотус. Всі аплодували такому вибору Унхей. «А мене назвали на честь квіточки», – прошепотіла Роузі Унхей. «Багато американських імен також мають значення», – нагадав пан Кокотус всім присутнім. Коли клас розпустили, Унхей почула, як її нові друзі прощаються з нею. «Бувай, Унхей, побачимось завтра. До завтра, Унхей». Унхей розпрощалася зі всіма і почала шукати Чоя, але він вже пішов. «Unhei, Unhei, come downstairs», mother called up to Unhei. «Your friend is here». Unhei rushed down to see who she meant. There stood Choi, and in his arms was the name jar. "Where did you find it?" asked Unhei breathlessly. Choi looked embarrassed. Well, I took it, but only because I wanted you to keep your own name. And you did." He reached in and pulled out the names. "Do you want to keep them?" he asked. "Thank you. I'll keep them as a souvenir," Unhei said happily. Then she pulled out the piece of paper from her pocket. "Do you want this back?" Choi grinned. "You can keep it.
I'll return the name jar to the class. Maybe you could put some Korean nicknames in it for us. Names with good meanings. I could do that, agreed Eun-hye. I've already got a Korean nickname, Choi said. Mr. Kim helped me choose it. Eun-hye, спускайся, твій друг прийшов, гукнула мама Eun-hye. Eun-hye хутенько збігла вниз, щоб подивитися, кого саме мала на увазі мама. Там стояв Choi, і в руках в нього була скляночка з іменами. «Де ти її знайшов?» – запитав Eun-hye, задихаючись. Choi виглядав дещо збентеженим. Ну, це я її взяв, але тільки тому, що я хотів, щоб ти залишила собі своє власне ім'я. І ти так і зробила. Він засунув руку у склянку і дістав звідти всі імена. «Ти хочеш залишити їх собі?» – запитав він. «Дякую, я збережу їх як сувенір», – радісно сказала Eun-hye. Після цього вона дістала зі своєї кишені шматочок паперу зі школи. «А це тобі повернути?» Choi посміхнувся. «Можеш залишити собі. Я поверну порожню склянку до класу. Можливо, ти зможеш поставити туди які-небудь корейські прізвиська для нас, які-небудь імена з хорошими значеннями». «Я могла б таке зробити», – погодилася Eun-hye. «А в мене вже є корейське прізвисько», – сказав Choi. «Пан Кім допоміг мені його обрати». Carefully he pulled a small silver felt pouch from his pocket. Then he took out a dark wooden stamp with the beautiful Korean characters carved sharply into it. He pressed it on the ink pad and then on the piece of paper next to her name. "Chinku," read Eun-hye. "That means friend." And Chinku smiled back. Він обережно дістав з кишені маленький срібний мішечок. Потім він дістав темну дерев'яну печатку, на якій були вирізблені гарні корейські літери. Choi макнув печатку в чорнильницю і відтиснув її на папері поруч з ім'ям Eun-hye. «Чінку», – прочитала Eun-hye, – «це означає друг». І Чінку посміхнувся їй у відповідь.